My hearty welcome our social science study first lesson continuation, my dear children. Already we are learnt Chera, Chola, Pandyas, Pallava. Now we are going to learn about feudal lords or Kurunila Mannargal. Have you heard of any ancient Tamil kingdoms? When we mention the words ancient Tamil kingdoms and kings, we at once think of the Cheras, Cholas, and Pandyas. Do you know that the history of Tamil kingdoms starts from the Sangam age? Yes, it is generally believed that the Sangam age dated from 300 BC to 300 AD. There were many kings in various parts of Tamil Nadu. During this period, Tamil people were largely farmers, hunters, and fishermen. There were groups of poets who sang songs about the kings and life in this period and were called Sangam poets. Hence, this period of 600 years is known as the Sangam age. Now, let us know about ancient Tamil Nadu. The history of ancient Tamils is said to be excited prior to 2000 years. The extent of the Tamil land was from Tirupati, then called as the Vengadam, in the north to Kanyakumari in the south, and from the Arabian Sea in the west to the Bay of Bengal in the east. How do we know about the ancient Tamils? Tamils poetry and writing from those times give us very vivid images of the life and the society of the ancient Tamil people. This literature is called Sangam literature. Apart from Sangam literature, there are other sources of information. We get information about ancient Tamil Nadu from the inscription of Ashoka and the Arthasastra of Chanakya. Now, children, let us see Kurunila Mannargal. Apart from the Movendargal, several feudal lords or Kurunila Mannargal also ruled over smaller lands. The most important among were Behan, Pari, Nedumudikari, Ai, Adiyaman, Nalli, and Valvil Ori. These kings were known for their generosity. They were popularly called as Kadai Elu Vallalgal. Kadai Elu Vallalgal. Now, children, come to learn about Behan. Behan was a Tamil Velir king and one of the Kadai Elu Vallal of arts and literature during the Sangam era. He was the lord of the Avayar clan of Wales, a contemporary of poet Paranar, and was known for his lavish gifts and kindness. The Avayar line of Wales ruled over the area around Palani Hills and bore the little whale according to tradition. Once, when Behan was going around when poet Avayar visited the court of Adia country, he sees a peacock shivering in the rain and cloaks it with his gold laced silk robe. Purananur song 145 of Purananur with your elephants in red, with your fame that does not fade. Pagan you who gave your cloak to the dark midless peacock because it was shivering in the cold.
Now let us see Kari. Kari was one of the kings of the Vadayar royal house clan of the Malayaman dynasty. He is one of Kadayelu Vallal, literally the last seven patrons of art and literature. The Malayaman chiefs ruled over the Tirukoilur area, also known as Kovalur. It was ruled by Kovalur kings. Strate- it was a strategically important region located on southern the banks of the Penna River and en route from west coast to the east coast via Arikamedu in ancient Tamilakam. They traced their lineage to the ancient Chedi kingdom mentioned in the Kurukshetra war. Tirumudi Kari rose to become a சில்ட்ரன் கடையேழு வள்ளல்கள் இந்த குறுநில மன்னர்களில் நம்ம இப்போ பேகனை பார்த்து பார்ப்போம். பேகன் வந்து பொதினி மலைக்கு தலைவர். பொதினி மலைனா இப்போ பழனி மலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த பழனி மலைக்கு இவர் தலைவராக இருக்கார். இவர் வந்து ரொம்ப வளமிக்க அந்த நாட்டில் இருந்ததுனால நல்ல ஒரு சிறப்பான ஆட்சியை செய்து கொண்டிருந்தார். மழை வளமிக்க அம்மலையின் காட்டில் மயில்கள் திரிந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு நாள் அப்படி திரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு மயில் அகவியதை கேட்டு அது குளிரால் நடுங்கி அகவியது என்று நினைத்தார். அவர் அகத்தே அருள் உணர்ச்சி பெருகவே, அதாவது உதவி செய்யணுன்ற மனப்பக்கம் பெருகவே தமது போர்வையை அம்மயிலுக்கு போர்த்தினார். மயில் போர்வையை பயன்படுத்தி கொள்ளுமா கொள்ளாதா என சிறிதும் எண்ணி பாராமல் இத்தகைய செயல் செய்தார். இதனையே கொடைமடம் என சான்றோர் போற்றி கூறினர். அதாவது மயிலுக்கு இவர் போர்வை போர்த்ததுனால மிகவும் கொடைவளம் வாய்ந்த அரசர், அதாவது குறு அரசர், குறுநில அரசர்ல ஒருத்தர் பேகனா இருந்தார். இங்க பாருங்க, மயிலுக்கு போர்வை எடுக்கிறாரு. இந்த காட்சி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாரி. பாரி பார்த்தீங்கன்னா பரம்பு மலையை ஆண்ட குறுநில மன்னர் வேல்பாரி என்றும் வழங்கப்படுகிறார். இவர் தாம் சென்ற வழியில் தம் தேரை தடுத்த முல்லைக்கொடி, அதாவது இவர் தேர் ஓட்டிட்டு போகும்போது முல்லைக்கொடி ஒன்று தடுத்துச்சு. அது மேலே தேரை ஏற்ற அவர் விரும்பலை. தேரை விரும்பியதாக கருதி அவர் என்ன பண்ணார், அது படர்வதற்காக தனது பெரிய தேரை, கோல்டன் சேரட், தங்கத்தால் செய்த தேரையே வந்து இந்த முல்லைக்கொடிக்கு அவர் போத்தினார். பாரியின் வல்லமையை கபிலர் பல புறநானூற்று பாடல்களை வந்து நிறைய போற்றி பாடியிருக்கிறார். இவர் என்ன பண்ணாரு, மயிலுக்கு பாரி என்ன பண்ணாருன்னா முல்லைக்கொடிக்கு தேரை வந்து அவர் கொடுத்துட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப தண்ணி தாகமாக இருந்தது. அப்போ என்ன பண்ணார், மக்கள் குடியிருக்கிற பகுதியில் போய் தண்ணி குடித்தார். அப்போ அங்கேருந்து மக்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தாங்க. ஒரு அரசர் வந்து இப்படி நம்ம கிட்ட வந்து தண்ணி குடிச்சிருக்கிறாரு, இவர் தேர் என்னாச்சு, இவர் ஏன் நடந்து வர்றாரு, இவரோட வீரர்கள் எங்க அப்படின்னு பேசும்போது அந்த ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த தலைவரை நம்ம அடைஞ்சிருக்கிறோன்னு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு ரொம்ப பெருமை அடைஞ்சாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல தலைவர் கிடச்சிட்டா அதை நம்ம பின்பற்றி நடக்கிற மாதிரி அங்கே இருக்கிற மக்களும் அவரை ஃபாலோ பண்ணி நடந்தாங்க. அதியமான், நெடுமான், அஞ்சி, அதியமான், அதிகைமான், அஞ்சி என பல பெயர்களால் வழங்கப்படுகிறார். இவர் தகடூரை தலைநகராக கொண்டு ஆண்ட குறுநில மன்னர். இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு கால் தன் நாட்டு மலையொன்றில் உச்சி பிளவின் சரிவில் நின்ற அறநெல்லி, அதாவது நெல்லிக்கான்னு இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா, கூஸ்பெரி, அந்த நெல்லிக்காய் மரத்தில் அருக்கனி ஒன்றை பெற்றார். அந்த கனி அவருக்கு கிடைச்சிது. அக்கனி தன்னை உண்டாரை நரை திரை மூப்பு இன்றி நீண்ட நாள் வாழ வைக்கும் வலிமையுடையது. அக்கனியை தாமே உண்ணாமல் வைத்திருந்து தம்மை காண வந்த நல்லிசை புலமை சான்ற ஔவையாருக்கு அவர் அழியா அறப்புகள் நிலைத்து நிற்கணுன்றதுக்காக ஔவையாருக்கு அந்த கனியை கொடுத்தாரு. அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியை போற்றி புகழ்ந்து ஔவையார் பாடிய பாடல்கள் புறநானூற்றில் காணப்படுகிறது.
நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஓரி. சிறிய மலைகள் உடைய நல்ல நாட்டிற்கு தலைவரானார். இவர் விற்போரில், அதாவது வில்லெல்லாம் அம்புல இருக்கிறவங்களே அது மாதிரி விற்போரில் வல்லவராய் இருந்தார். இவ்வள்ளலை வல்வில் ஓரி என்றும் அழைப்பர். ஓரி நெருங்கிய கிளைகளும் பூத்து குலுங்கியிருக்கின்ற நல்ல மலர்களையும் உடைய இளமையும் முதிர்ச்சியும் கொண்ட சுரப்புன்னை மரங்களும் சிறிய மலைகளும் அமைந்த நல்ல நாட்டை கூத்தாடுவோருக்கு பரிசிலாக கொடுத்தவர். ஒரு நாட்டையே நடனம் ஆடுறாங்களே கூத்தாடுவர் சொல்லுவாங்க. கிராமப்புறங்கள்லாம் நாடக மேடையெல்லாம் நடத்துகிறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு கூட்டத்தாருக்கு அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு நாட்டையே பரிசாக அளித்தார். காரி திருக்கோயிலை தலைநராக கொண்டு மாலாட்டை ஆட்சி புரிந்தார். திருக்கோயிலிற்கு மேற்கே தென்பெண்ணை ஆற்றின் தென்கரை அடங்கிய பகுதியே மாலாடு. இவர் மலையமான் திருமுடிக்காரி என்றும் மலையமான் என்றும் கோவர் கோமான் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். இரவலரிடம் எப்போதும் அருள் நிறைந்த சொற்களை பேசி இயல்பினார். உலகத்தார் கேட்டு வியக்கும் வண்ணம் இவர் கொடுத்த கொடை நிறைய, அதாவது முத்துமணிகள், வைர மாலைகள், மணிமுடிகள், ஆபரணங்கள், தங்க நகைகள் அனைத்தையும் கொடுத்து வாரி வழங்கும் வள்ளலாக இவர் திகழ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆய். பொதிமலை சாரலில் உள்ள ஆய்க்குடியை தலைநராக கொண்டு ஆட்சி செய்தவர். இவரை வேல் ஆய் என்றும் ஆய் ஆண்டிரன் என்றும் வழங்குவர். ஒளி பொருந்திய நீல நிறமுள்ள நச்சவரம் ஒன்று இவருக்கு ஓர் அரிய ஆடையாய் அளித்தாராம். நாகம் நல்கிய ஒளிமிக்க ஆடையை இவர் ஆலமரத்தின் கீழிருந்த செல்வராகிய சிவபெருமானுக்கு அளித்தாராம். வேல் ஆயை போற்றி ஆயை உறையூர் ஏனிசேரி முடமோசியார் பாடிய பாடல்களும் துறையூர் ஓடைக்கிழி